फ्रेंड्स काम उपरे काम तेणु बर्तमान धान कुटिया नहीं आदेश आसीगला माँ बर्तमान धान बुरा पाखे रेडी सकाल पाखु ना कहले 4-5 थर धान कुटिया नि धान कुटिया नि न चाउल कि आनी दे भात खिया तेणु आपण मैंने तो देखिपे तेणु धान पूरा धान पूरी सारूनी हाँ पूरे साइनी मूल्य मजूरी मिलूनी आ छुआ चैनल काम करियो कते धान कुटियो कते न करियो घर संसार भीतर केते काम केते कथा दया मार दे आ धान कुटिया केते आ मूल्य फुलिया आनी गुडे मजूरी फजूरी करी धान कुटी हेते मु एते व्यस्त भीतर केते धान कुटी मगो ना मूल्य तो मिलूनी हम कहा को कहिमु आ तो घर अछु जतले घर काम सब बुझुचु आ न कने के करिवो छुआ हम सब बेले व्यस्त धान कुटा गुडा शनिवार अछि काम गुडाय अछि आ काम दाम चले टनी एथि पेट सकाळ खाई दे कि टनी खाई खुआ सारी कि बसी कोन चार धान गुटे बेंच आछा से बेलकु रेडी जीवना धान गुटे पई जीबू ना 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 तू पछर चल मु जाउची आगर हला ना बाबा सत्तर जीवी जा चल जाउनी के मना करछु बाबा मु सत्तर बुधिया आसी पहुंची गलानी ठीक बुधिया मनी शनिवार अछि स्कूल छुट्टी आ धान करते चा जीवना धान कुटिया पई जार बुरार मार देना दिना मुंडर एठी मुंडर मुंडे की नै जो से मु कटछुआ मुंडे की नेउथुनी धान कुटिया पई सेमती मुंडर पाछियार दिरा बसे की नै जो धान कुटते नबुना केठी धान कुटा मेसिन ला बाबा मु सत्तर जीवी 70 की दा दोन मार दे उडा बैग एटा मुंडे दे हां एटा दा मुंडर मु बसा दा मुंडर ना शेर को बसा के देखि बसा ना नहीं पर देखि संभाल हां देख बसा ना हां वर्तमान टनी धान कुटते जीवो हां धान वर्तमान सेते अछि कोन किसे खइलो मनी की के ना ना हेई परन टनी उठ दीदी मनी की मनी सेत की नहीं जो होगी तो क्यों नहीं फ्रेंड्स तेणु चलते जीवा धान कुटी आसला पुणी माँ आउ किस काम ऑर्डर मिलू देखा आउ तापरे काद हेई नाही सेउडा को भल के हाथ रे पंजा करी आंपुड़ी पट्टा मारी जहा जना पड़छु जीवनटा हास हास करी केदन किछ होई जिवो ये काम प्रेशर हां हो हो चलते फ्रेंड्स जीवा फ्रेंड्स फाइनाली धान नहीं कि मेसीन घर पाखर पहुँची गले बर्तमान मेसीन चलेवा ड्राइवर भाई बर्तमान ना खोजाखोजी करने पड़ो तेणु शीघ्र पर आमको धान कुटी घर को घर गले पुणी घर अन्य काम अच्छी आप देखिपे धान सब कमी आनी बसई सहित मेसीन घर बर्तमान सुधा स्टार्ट होना धान कुटा तेणु मेसीन ड्राइवर भाई डाकवा धान फान कुटी शीघ्र घर पड़ा आज स्कूल छुट्टी अच्छी तेणु टनी मैंने बेड रे पढ़ीते बसी पाठ माँ को आज धरी आनी टनी कौन पढ़ु रे कौन पढ़ु माने किस पाठटा पढ़ु कौन पाठ पढ़ु उड़िया ना इंग्लिश इंग्लिश मनी तू कौन पढ़ु रे प्रश्न प्रश्न पूरण कर प्रश्न कौन पूरण करा जाए रे देश पूरण करूछु देश पूरण सही अच्छा देश रे लिखाई छी मालकानगिरी सरी गला पाठ जुआ गुडे दे टनी मनी पाठ जुआ गुडे दे आज दीदी आज पाठ पढ़ते आसने अच्छा मालकानगिरी जंगल रे धान गछ देखा जाए गरम गछ देखा जाए साग गछ देखा जाए एटा देखा जाए जंगल की गछ देखा जाए कि ए धान गछ देखा जाए ना जंगल रे आउ कौन गछ देखा जाए चंदन गछ आउ दालचीनी आउ कोइना
କଇଁଆ ଗଛ ଶାଲମା ଗଛ କଇଁଆ ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ବରକୁଳି ଗଛ ହଁ ଯାଉ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କାମଟେ ଲାଗିବା ପାଠ ସବୁ ସାରି ଦିଅ ଦିଦି ଆସିଲା ପାଠ ସବୁ ସାରି ଦିଅ ହେଲା ସାରି ଦେଇଥିବ ତ ଧାନ କୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ ତେଣୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ କିଛି ତଳି ବାକି ରହିଥିଲା ତେଣୁ ତଳି ପକେଇବା ଆରତି ସଜମଜ ହେଇକି ପଛର ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଲରେ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲି କଣ ଅବସ୍ଥା କହିହବନି କୁଳନନ୍ଦନ ଟନି ମହାରାଜ କଣ ହେଇଛି ରେ ଗାଡର ପଡି ଚାଲେ ଏମିତି କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ରେ ଗାଡର ପଡି ଚାଲେ ଇଏର ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢିଦେଲେ ବାପଙ୍କ କଥା ବାପର ଏଠି ଯାହା ହଉ କାମ କରି କରି 12 ବାଜି ଯାଉଛି ଯିବା ତଳି ପକା କାମଟା ସାରିଦବା ତାପରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲଗ ସୁଟ୍ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ପକା ସରିଗଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି ଟିକେ କାହିଁକି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି ଏକା କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ ଆରତି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛି ତଳି ପକା କେମିତି ସରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପାଛିଆ ଆଉ ଗାମୁଲା ସବୁ ଖାଲି ତେଣୁ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିହନ ଗଜା ହେଲା ପରେ କାଦ କରି କେମିତି ତଳି ପକା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ତଳି ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଳି ପକା ଶେଷ ତାପରେ ତଳି 15 ଦିନରୁ 18 ଦିନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବିଲ କାଦ କରିକି ବିଲ ରୋଇବା ତେଣୁ ଇଏ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ତଳି ପକା ଆଜି ଶେଷ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି 30 କେଜି ବିହନ 1.5 ଏକର ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ପକା ଶେଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାହା ବି ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କରିବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କେଜିର ବିହନ ଗଜା ହେଇଥିଲା ଆଜି 20 କେଜିର ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳି ପକା ସରିଲା ଏବେ ଦିନ 10ଟା ପାଖରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚିତା କାଟା ହେଇକି ତଳି ସବୁ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲା ତେଣୁ ଗାଁର ତ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କାମ ତ କାମର କିଛି ବାଛୁକୁଛୁ ନଥାଏ ତେଣୁ ଆଜି ତଳି ପକା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ତଳି ହେଲେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଲ ରୁଆ ରୁଇ ହବ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଆରତି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଲେନି କ'ଣ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଖିଆ ଦିଆଟେ ହବ ଡିସେମ୍ବର 25 କାଲି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନିଟନି ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ବଣଭୋଜିଟିଏ କରିବେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କାଠ ଆଉ ତା ସହିତ କଦଳୀପତ୍ର ଆଜି ପାଖରୁ ନାହିଁ କାଟାକୁଟି ଆରମ୍ଭ କଲେନି କ'ଣ ମନିଟନି କାଲି କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଭିଓର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ କର କୁହ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ହଁ ଆଗେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ କାଲି ବଣଭୋଜି ହବ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଆସି କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆଇବେ ନା ମିଠା ପିଠା ନେଇକି ଆସିବେ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଳିବ ନା ମିଠା ନେଇକି ଆସିବେ ମିଠା ନେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ ତାଙ୍କ ମିଠା ଯେ ଆଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଠା ମିଳିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଉ ଖଟା ଡାଲି ସବୁ ମିଳିବ ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ କିଛି କରିବନି ମୁଁ କହିବି ମଟନ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଫିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯିଏ ଯାହାର 3ଟା ପ୍ରକାର କରାଯିବ ଯିଏ ଯେଇଟା ଖାଇବ ତାକୁ ଯାହାର ଯେଇଟା ମନ ସେ ଭେଜ କରିବ ନନ ଭେଜ କରିବ ବି ନା କି ଆଚ୍ଛା ଆମର ପତର ପୁଡା କରିବା କାଲି ବି ଆଉ କରିବା ଶୁଣିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କାଲି ଡିସେମ୍ବର 25 ର ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦର ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ପୋଡା ତେଣୁ ପତ୍ର ପୋଡା ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ତେଣୁ ପତ୍ର ପୋଡା ଟା ରୋଷେଇର ବିଶେଷ ହଁ ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡା କିଏ ଖାଇବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ମଥା ଉପରେ ଝୁଲୁଛି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ମଥା ଉପରେ ଝୁଲୁଛୁ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ବାବା ଗଛ କଟିଯିବ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଖରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଲି କ'ଣ କୋଉ ଟାଇପର ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତେଣୁ ମନିଟନି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ମନିଟରିଂ ବଣଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କିଛି ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି? ନା ନା ମୁଁ କାଲି ତୁମ ଭୋଜିରେ ମିଶିକି ପାଇସ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବି। ପାଇସ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆଉ ସବୁ ହେଲା ତୁମର ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାନି, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଘରକୁ ଆସ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଏପଟେ ଆରତୀ ମା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି ଟି? ବିଲରେ ତ ସକାଳ ପୁର ଖଟେଇ ଖଟେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଧା ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା। କ'ଣ ସେ ପତୁଆ କରିବ ନା କ'ଣ? ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ପତୁଆଟା ହବ? ନିମ ଆଉ କ'ଣ? ନିମ ଫୁଲ ନା କ'ଣ? ନିମ ଆଉ ଝୁମୁରି ନାନୀ ଏଠି ବସିଛି କାହିଁକି ରେ? ଝୁମୁରି ନାନୀ କ'ଣ କଥା? ତୋ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଚିକେନ ହଉନି ନା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ହଉନି? ଝୁମୁରି ନାନୀ ଏକା ଏକା ବସିଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ତା ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଇନି। ଏଇ ସିନା ଖାଇଲେ ଘରେ ତା ଖାଇତେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଚିକେନ କି କିଛି ମାଛ ଫାଛ ହେଇଥିଲା ତା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କରିନି କାଲିକି ଡିସେମ୍ବର 25 କାଲି ସବୁ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ତେଣୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କାଲିକା ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହବ। ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମେ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ପକେଇ ଆସିଲୁ, ପାଣି କାଦରେ ସରସର ହେଇ, ତେଣୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ପାଣି ଗରମ କରିବାରୁ ଯାଉ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ 120-130 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଦଉନ୍ତି। ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଗାଧାଗୁଧି କରିବା। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ମନିଟରିଂ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଗାଧାଗୁଧି କରିବା, ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖେ କେମିତି ସିନେରୀ। ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପଟେ ଚାହିଁବେ ଖାଲି କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି। ଏପଟେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ତଳକୁ ଆଣିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଆ ଗଛ କିଛି ଦେଖାହେବ। ଗୁଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ବାପା ଥିଲେ ବେଳେ ଲଗେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୁଆ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଚାରିପାଖେ ସିନେରୀ।